बजरंगदास बापानी चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम नादबिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। बगदाणा मध्य आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम ने अंदर उपस्थित द्वय संत वृंद सन्मुख विराजमान धर्मानुरागीओ नमस्कार। आज ऋषि पंचमी है। ऋषि शब्द नो अर्थ थाय संसारम पार दर्शती इति ऋषि। संसार ने पहली पार नु रहस्य वास्तविक स्थिति जे जाने जे ब्रह्म ने आत्मा ने चैतन्य ने शिव ने राम ने कृष्ण ने जाने ऋषि कहेवामां। रुक शब्द ए सत्य शब्द रुक धातु छे। तो आज ऋषि पंचमी है। सप्त ऋषि आकाश में होय छे जेने हाथ रईश कहे छे माळो। आ सप्त ऋषि नी वच्चे एक अरुंधति छे मां वशिष्ठ नी साथे। 7 ऋषि तो खरा पण एनी साथे एक अरुंधति माता छे। न रुंधति पतिश्य कर्म स अरुंधति। जे पतिना कर्म में बाधक न बने ए अरुंधति। न रुंधति पतिश्य कर्म स अरुंधति। पतिना कर्मनी अंदर जे विरोध उभो न करे बाधक न बने। मनुष्य त्यारे ज महान बने ज्यारे पत्नी मददगार बने। वशिष्ठे जे ग्रंथो लख्या एमां आमनो पूरक भाव छे अरुंधति मातानो। एनी पासे कई संसदनो ठराव नथी के एमने अंदर जे जग्या मळी छे आकाशमां सप्त ऋषिओनी वच्चे एमां एनी पासे कई संसदनो ठराव नथी के तमने आ जग्या आपवामां आवे छे। ए एनी पोतानी अंदरनी जागृतिथी तपस्याथी ए प्राप्त करेलुं स्थान छे। तो आज ऋषि पंचमी छे। माणसो आजे व्रत करे छे। आजे माणसो पुण्यनुं फळ आपे छे बीजाने। एवुं बधुं घणुं छे। आ श्रद्धांजलि कार्यक्रम है। श्रद्धा ने मान्यता में घणो फर्क है। श्रद्धा ए अंतकरण की आंख है। जे मनुष्य अंदर थी एक तो थी जाए विवेक वाळो होय नाचतो कूदतो होय हसतो होय रड़ता ने छानो राखी सके दीपक समान होय यहाँ अंधारू होतुं ज नथी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। एक अर्जुन कुरुक्षेत्र मैदान में अर्जुन ने पहला शब्द कीधो भगवाने तने श्रद्धा होय तो ज ज्ञान थशे नहींतर આપણે આટલા બધા બેઠા છે એમાં છાતી ઠોકીને કહી શકું શ્રદ્ધા બહુ મુશ્કેલ છે। આપણે બધા માન્યતાવાળા છે બેકાર। હું જેને બીજો વિચાર જ ન આવે એ શ્રદ્ધાવાન। હું હેઝ નો સેકન્ડ થોટ એટ ઓલ। બીજો વિચાર જ ન આવે। ભક્તિ રવ્ય વિચારણી કૃષ્ણ સિવાય બીજું કંઈ યાદ ન આવે। ઓછું ખપે જ નહીં પૂર્ણ સિવાય। आ श्रद्धा अने श्रद्धा ए अंतकरणनी आ आंखथी आ डोळाथी जे देखाय जगत छे अंतकरणनी आंख छे ए श्रद्धा छे। ए श्रद्धाथी जे देखाय भगवान छे। आपणी पासे श्रद्धा नथी मान्यता छे। मान्यता वटलाय जाय मान्यता वेचाय जाय मान्यता फसाय जाय मान्यता बदलाय जाय। मान्यता फाउंडेशन लेस पाया वगरनी इमारत छे। राम नो गमे तो कृष्ण कृष्ण नो गमे शंकर शंकर नो गमे ब्रह्मांड ब्रह्माणी अंबाजी मेलडी शिकोतर ने क्या टींगाई जाए। आ लोको एवी मान्यता में जीवता जो नाळिયેર वधीरी चूंदड़ी वधीरी आम थई जाए कल्याण थाय ज नहीं। नेवर पॉसिबल। कोईना बापनी ताकत नथी कर्मना जटिल सिद्धांत में। एम शुं दलाल छे अहींया बैठो होय तमे नाळिયેર आपो नहीं तमारी भैंस गोती दे बने ज नहीं। तमे कई करो तमारा जीवन जो कल्याण इच्छा है तो तमे कई करो। तमारू अंदर थी जागृति लाओ विवेक थी ये करवानी जरूर दरेक व्यक्ति तो श्रद्धा जे बीजो विचार आपने तो मीरा ने बीजो विचार न आयो सबरी ने बीजो विचार न ज्ञानेश्वर तुकाराम नरसिंह ने कोई ने बीजो विचार दूजो नहीं। बीजो विचार ये व्यभिचार से वृत्ति नो आकृति नो व्यभिचार जेवो ए पण वृत्ति नो व्यभिचार ईश्वर सुधी न पहोंचवा दे। सती स्त्री ना विचार में कीधो पति होय ज नहीं। योगी ना चित्त में ब्रह्म होय सैनिक ना चित्त में सार्वभौमत्व होय भक्त चित्त में भगवान होय ए वृत्ति कहवाय। वृत्ति जो श्रेष्ठ ने पवित्र तो आकृति गमी हुए जगत पके ज लागे। हनुमान जी गणपति मोटा में क्या ठेकाणुं छे पण एनी वृत्ति केवी छे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे अस अभिमान जन जाय भेरे। वृत्ति निर्णय अफर सफर सफल
જેનો જે ડિસિઝન પાવર છે, જેની પાસે નિર્ણય શક્તિ છે, નિર્ણય અફર સફર સફળ. અત્યારે માણસ નિર્ણય કરી શકતો નથી, મુફલીસની જેમ જીવે, માવા ખાય, બીડીયું પીવે, જુગાર રમે, દારૂ પીવે, કલબુમાં જાય. જોઈ લ્યો યૌવનધનની બેહાલ સ્થિતિ. આ દેશ, જે દેશની અંદર જે સપૂતો જન્મતા હતા, ચંદ્રશેખર આઝાદ, વીર ભગતસિંહ જેવા, એ દેશની અંદર જો વિકારવાળા યુવાનધન. યુવાનધન એ રાષ્ટ્રની આબરૂ, ઓક્સિજન, પ્રાણવાયુ છે. આ તો હરેશ યુવાન છે, એના વિચાર આવ્યો. એને એના મા બાપને લાખો લાખો ધન્યવાદ છે, પ્રણામ છે કે આવું સારું કામ કર્યું એને. માણસ એની આવા સદકર્મો થાય, માણસ ઉભો, ભજન ગવાય કે ભજન સત્સંગ થાય, માણસ ઉભો થઈ જવો, નહીતર ભવાય કહેવાય. સત્સંગ તો આ ઓસિલેશન ઓફ ધ હાર્ટ, અંદર અનાહત નાદ થાય એ જ બહાર છે. એ તો અમારો અનુભવ છે. અમે 36 ને 46 વર્ષ પહેલા પ્રેક્ટિકલ અનુભવી લીધું છે અંદરથી. અનાહત અનઆહત માર્યા વગરનો જે અવાજ થાય, અનઆહત માર્યા વગરનો જે અવાજ થાય, ઓસિલેશન ઓફ ધ હાર્ટ. આ પેટી દોકડ ને બધું અંદર વાગે. અથર્વવેદની અંદર અંશોપનિષદમાં આવ્યા. તો શ્રદ્ધા, ડોક્ટરની પ્રિસ્ક્રિપ્શન ઉપર શ્રદ્ધા છે કે તમને તાવ મટી જશે, ડેન્ગ્યુ મટી જશે, ટીબી મટી જશે, કેન્સર મટી જશે. શાસ્ત્રો ઉપર શ્રદ્ધા નથી. યાદ રાખજો, શાસ્ત્ર અને શસ્ત્ર બે હશે તો જ ભારત માતાનું વસ્ત્ર સલામત રહેશે, નહીતર ભારત માતાનું વસ્ત્ર સલામત નહીં રહે. શાસ્ત્ર અને શસ્ત્ર બંને જશે. અમે સંન્યાસી છો, હું શસ્ત્ર રાખું જ છું, મારી હારે છે ને મારી ગાડીમાં છે. અમે મંજીરા વગાડવા બાવા નથી થયા. દરેક માતાઓની નૈતિક ફરજ છે. આજ ઋષિ પંચમી છે, અરુંધતી જીવું શીખો, તમારી પ્રજાને ગર્ભમાંથી તૈયાર કરો. બાળક ગર્ભમાંથી તૈયાર થાય, એનો જીનેટિક સેલ. હાલરડા સારા ખાવા કે હોઈ જા મારો એ ભાવ આવ્યો, અમે શું બગાડ્યું તમારું? બાળકને અંદરથી તૈયાર કરો, ધવરાવી, ખવરાવી, નવરાવરી, સુવરાવરી, હાલરડા ખાઓ. ત્યારે શાસ્ત્રની વાતો કરો, સંસ્કૃતિની વાતો કરો, ધર્મની વાતો કરો. શ્રદ્ધાંજલિ એટલે તો જે જાનાર વ્યક્તિ છે એને કંઈક સત્કર્મ કર્યું છે, જે જાનાર વ્યક્તિ છે એ સદગુણ અને સદાચારી હશે, એની યાદમાં આપણે બેઠા. જ્યાં નફાનો વિષય છે. આપણે એમાંયલું કંઈ કર્યું, કેરીના વખાણ કરી છે. કેરી ગમે વાંકી ચૂકી હોય તો રસવાળી હોય, ભરપૂર હોય, મધુર હોય. આપણે બધાના ગુણ ગાય છીએ ખરા, આપણામાં એ ગુણ આવ્યા ખરા? વન ટાઈપ ઓફ કેસેટ. આપણે બધાના ગુણ ગાય કરી તો આપણે કેસેટ વાગી રહી છે. તમે શું કર્યું? તમને બટકું ફરે બીજાની ભૂખ ધરાય છે, સંતોષાય એમ છે? તમારા પગ પકડે બીજાનું કલ્યાણ થાય એમ છે? તમારી પાછળ ચાલે તો એ યોગ્ય માર્ગે મંજિલે પહોંચી જાય એવું છે? તમે ગો રોતાને છાના રાખી શકો છો? તમારી પાસે કઈ પ્રકારની આવડત છે? એક માટીનો ગોળો બીજાની તૃષા छिપાવી શકે છે. એક અગ્નિનો ભોઠો કેટલાયની ઠંડી ઉડાડી શકે છે. તમે કલ્પના કરો આપણે શું કરી શકીએ? અને કાંઈ ન કરી શકતા ખાડામાં પડીને પૂર્ણી થઈને મરી જવામાં એમાંય લાભ છે. એટલે ભલાઈ માટે જીવન જીવતા શીખો. કર ભલા હોગા ભલા, પરિત સરીશ ધર્મ ને ભાઈ, પરપીડાસમ નહીં ભાઈ. એટલા માટે દરેકને વિનંતી છે. આ ફોટામાં લખેલું છે, બધાને શ્રદ્ધાંજલિ છે. આ બધાએ સારા કામ કર્યા છે, સત્કર્મ કર્યા છે. રામ નહીં મરે, આપણો રામ મરી જશે. રામ કૃષ્ણ નહીં મરે, આપણો કૃષ્ણ મરી જશે. મીરાએ એના કૃષ્ણને જીવતો રાખ્યો, સબરીએ એના રામને જીવતો રાખ્યો. તમને સમજાય? બહુ અઘરી વાત છે આ. રામ નહીં મરે, રામને મારનાર કોઈ છે જ નહીં. પણ પૈસા હાટું જીવનારા, મુફલીસો વિષયો હાટું જીવનારા. રામ રાવણની લડાઈ થતી, 2-4 વાનરો ચડી ગયા લંકાના કાંકરા ઉપર. ઓલા રાક્ષસો આમ નગર વગાડતા કે શું કરો છો? કે રાજા રાવણની જય, રાજા રાવણની જય. કે 30 રૂપિયા મહિને, 30 રૂપિયા આપે. એ રાવણ મરી ગયો, વળી પાછા 2-4 દી થયા, પાછા ચડ્યા. કે શું કરો છો? રાજા રામની જય, રાજા રામની જય. કેમ ફેરફાર થઈ ગયો? એ કે રાવણ મરી ગયો, રામ. એ કે રાવણ હોય કે રામ હોય, અમારે કાંઈ કામ નથી. મહિને 30 રૂપિયા આપે એટલે ઘણું. હવે આવા મુફલીસોથી દેશ બચે? આવા માણસો શું કરી કે જે પોતે નશો વેચાતો લઈને જીવનારા વ્યક્તિઓ, ભિખારીઓ, વિકારીઓ, શિકારીઓ દેશની ઘોર ખોદી નાખી છે. નશો વેચાતો. નશો ચૈતન્યમાં છે, નશો બ્રહ્મમાં છે, નશો નામમાં છે, નશો સદગુણમાં છે, નશો સદાચારમાં છે.
એ જ પ્રકાશ છે, એ જ પુણ્ય છે, એ જ શ્રદ્ધા છે. વેચાતો નશો લઈને જીવનારા માણસોએ દેશની ઘોર ખોદી નાખી. એવું માનશો નહીં, જે દેશની સ્ત્રીને આરીસા સામે અડધો કલાક તૈયાર થવામાં પસાર થાય, દેશની પેદા કરેલી પ્રજા દેશને ન બચાવી શકે. એ પ્રજાને હનુમાન ચાલીસા શીખડાવો, રામની ધૂન શીખડાવો, રાષ્ટ્રનું મહત્વ સમજાવો, ગાયનું મહત્વ સમજાવો, ગંગાનું મહત્વ સમજાવો, કંઈક કરો. પ્રત્યેક ક્ષણ દમ કદમ જીવતા છે. અમે એક શ્વાસ નથી બગાડતા બાપુ. અમે શ્વાસનો વિશ્વાસ કરતા જ નથી કોઈ દિવસ. હું તો મારી જિંદગીમાં શ્વાસનો વિશ્વાસ કરતો જ નથી, પણ જેના ઉપર વિશ્વાસ છે એનો નિવાસ શ્વાસમાં કરું છું. એટલે તમે બીડીમાં મજા છે, અરે તારી માના ધાવણમાં મજા નહોતી. અમે ધાવીને મોટા થયા છીએ. હું 77 વર્ષનો છું તમારી સામે, 77 રનિંગ, હાઈલી ક્વોલિફાઈડ છું, ખૂબ ભણ્યો છું. પૈસા ભેગા કરવા હોત ને તો ઘડીકમાં થઈ જાય. પૈસા મારીને લઈ આવાય. પ્રેમ છે પ્રેમ. તમને જોઈને ગલુડિયું આપણી પાસે દોડવું જોઈએ, તમને જોઈને આપણી શેરીનો ગાંડો આપણી પાસે આવવો જોઈએ, તો એ જિંદગી જીવવાની મજા આવે. નહીંતર તો જિંદગી શું કામની. પ્રેમ, લવ ઇઝ ઓલવેઝ વન વે. પ્રેમ એક માર્ગે, અપેક્ષા વગરનું પ્રેમ, નિર્વ્યાજ પ્રેમ. આપણે તો અપેક્ષા, ભૂખ, સેવા ન થઈ શકે. આ જે દાદાનો ફોટો છે, શું હરજીવન દાદા ને એને ઓલા હરજીવન દાદા, હરજીવન પંડ્યા. સેવા કેટલી કરી તમે વિચાર તો કરો. સેવા ધર્મ પરમ ગહનો યોગી નામ અપગમ્ય. પાતંજલિ ભરતુરી મહારાજે વૈરાગ શતકમાં લખ્યું છે. હું 8મું ધોરણ ભણતો ત્યારે વૈરાગ શતક આખું પાકું કર્યું. સેવા ધર્મ પરમ ગહનો યોગી નામ અપગમ્ય. આ સેવા સબસે કઠિન સેવક ધર્મ. એટલી બધી સેવા કરી, કેટલા વર્ષો સુધી ઘરે અન્નક્ષેત્ર ચલાવ્યું, જીવન સમર્પિત કરી દીધું. એ પછી આલિકભાઈ, જેનેથી હું વ્યક્તિગત પરિચય છું, એમના સંતાનોથી વ્યક્તિગત પરિચય છે. કાંતિ દાદા, તે તો ખૂબ પરિચિત. એ બધા સેવકોના ભંડારાના બધા માણસો, છોકરાના એ હૃદય સમાન હતા. ધીરુભાઈ, હરેશ તો સેવા કરે જ છે. ટૂંકમાં મનુષ્ય જીવન સુગંધિત હોવું જોઈએ. મનુષ્ય જીવન બીજાને છાના રાખી શકે એવું જોઈએ. મનુષ્ય જીવન બીજાની ભૂખ મટાડે એવું જોઈએ. મનુષ્ય જીવન બીજાનું પથદર્શન કરે એવું જોઈએ. મનુષ્ય જીવન બીજાને નિર્ભીક બનાવી દે એવું જોઈએ. મનુષ્ય જીવન નાચતું કૂદતું ખડતલ હોવું જોઈએ. મુફલિસ નહીં, ગુલામ નહીં. મને બીડી ન ચુકાવી શકે, માવો ન ચુકાવી શકે, ચા ન ચુકાવી શકે, જુગાર ન ચુકાવી શકે, દારૂ ન ચુકાવી શકે, મને મારી પ્રશંસા હલબલાવી ન શકે. ગમે એવા વખાણ કરે, ગમે એવું લખાણ કરે, રમખાણ મટાડી દે એ જીવનની મજા છે. માટે માણસ ઊભો થઈ જવો જોઈએ. સત્સંગથી, ભજનથી માણસ ઊભો થવો જોઈએ. આજ માણસ ઊભો નથી થતો, માણસ નિર્માલ્ય થતો જાય છે. કેટલી કથાઓ વંચાય પણ માણસ ઊભો થાય છે. અર્જુન ઊભો થઈ જવો જોઈએ. ઉત્તિષ્ઠ મા ક્લેબ્ય પરંતપ યુદ્ધસ્વ કુરુ. હે અર્જુન ઊભો થઈ જા, યુદ્ધ કર. સ્વધર્મે નિધનમ શ્રેય પરાધર્મો ભયાવહ. આવું કહેનાર વ્યક્તિત્વ જોઈ એ રામ, બજરંગદાસ બાપુએ એના રામને ન મરવા દીધો. રામમય એમ આપણે રાષ્ટ્રમય, ધર્મમય, સંસ્કૃતિમય, સદગુણ અને સદાચારમય બની આ શ્રદ્ધાંજલિ કાર્યક્રમમાંથી કાંઈક લઈ જજો. બાકી ભારે ગાયું, ભારે બોલ્યા, એથી કાંઈ વળશે નહીં. તુમ બકતા ભલા, હમ સુનતા ભલા, ગાયા તબલક ગાયા, ફિર ઝાંપા દેકર જાયા. એ કાંઈ વળે નહીં. ન જાણે માખણ ચોપડો પાણે તોય ગુણપ ન આણે. સમજ્યા? જાણે કોક, ન જાણે કોઈ, જાણે કોક જ જાણે. એ જ જામડા ને જોડા ને, એ જ જામડા ને બોક. એટલે માતાઓને કરબદ્ધ પ્રાર્થના છે, અરુંધતી જેવું જીવન જીવો. યુવાનોને પણ કરબદ્ધ પ્રાર્થના છે કે તમારું જીવન વિશાલ જેવું હોવું જોઈએ, કાંઈક કરી છૂટે એવું જીવન હોવું જોઈએ. એક સમુદ્ર કિનારે દક્ષિણના એક ભાઈ ચોપડી વાંચતા હતા, ગીતાજી. એક છોકરો જઈને કે આ બંધ કરી દો, આની કાંઈ જરૂર નથી, રસાયણનું જ્ઞાન આપો, મિસાઇલ કેમ બને, તોપ કેમ બને. પણ કે તમને ગીતાનું કંઈ જ્ઞાન છે? રામાયણનું કંઈ જ્ઞાન છે?
ના ના કંઈ કાંઈ સાંભળવું નથી, આ બંધ કરી દો. હું કોણ છું ખબર તમને? કે કોણ હું? ફાઉન્ડેશન છે આ જે આખું દવાનું, મેડિકલનું, શસ્ત્રનું, એનો હું વિદ્યાર્થી છું. ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ ઇન્સ્ટિટ્યૂટનો વિદ્યાર્થી છું. એમાં 2 ગાડી આવી, સત્ય ઘટના છે આઝાદી પછીની. 2 ગાડી આવી, 2 સાર્જન્ટ ઉતરીને સેલ્યુટ મારી, વેલકમ, ટેક યોર સીટ સર. એટલે ઓલા પોથી બંધ કરીને મૂકી દીધી. અંદર ગાડીમાં બેઠા આ છોકરાને એમ થયું આ કોઈક મોટો માણસ લાગે, આવી ગાડી દરિયા કિનારે કેમ આવી? એટલે કાચમાં આંગળી ભરાવી દીધી. સર યોર સેલ્ફ. કે તમે શેના સ્ટુડન્ટ છો? કે વિક્રમ સારાભાઈ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના. તો કે માય સેલ્ફ ઇઝ વિક્રમ સારાભાઈ. હું પોતે જ વિક્રમ સારાભાઈ છું. હું ગીતાજી વાંચતો હતો. અને એ પૂછનાર અબ્દુલ કલામ આઝાદ, એને જ મિસાઇલ, બ્રહ્મોસ મિસાઇલ બનાવી અને છેલ્લે સુધી એને જ ગીતાનું પ્રવચન કર્યું. આ શ્રદ્ધા. આપણે માન્યતાવાળા છીએ. આપણે કોક ભલું કરી દેવા ભિખારી વિકારી શિકારી છે, અધિકારી નહીં. અધિકારી બજરંગદાસ બાપા, અધિકારી ધ્રુવ પ્રહલાદ, એ બધું ફેરવી નાખે, આમૂલ પરિવર્તન કરી નાખે. એટલે કાંઈક કરી છૂટવાની વિશુદ્ધ ભાવના, સદગુણ અને સદાચારવાળું જીવન જીવતા શીખો. ઊંઘ છે નહીં આવે. અમે બાપુ રોજ 2:30 વાગે જાગી છે. ભૂખ છે નહીં લાગે જ્યાં સુધી ભગવાન ન મળે ત્યાં સુધી. બીજાને રાજી કરવા કોઈ દિવસ જીવશો નહીં, તમારા માલિકને રાજી કરવા જીવો. એની અંદર બેઠેલો જે પરમાત્મા છે એને રાજી કરો. બીજાને રાજી કરવા માટે બીજા કેટલા રમકડા છે, બાકી અંદરના ચૈતન્યને રાજી કરો. અને શ્રદ્ધાંજલિનું છેલ્લે મહત્વનું કાર્ય કરીને મારો વક્તવ્ય સમાપ્ત કરું. આ તમે પછી ભજન સાંભળો. મારે તો સુરતમાં કાર્યક્રમ છે, વહેલું પહોંચવું છે. અહીં તમે આવ્યો છો, આ દેશની દશા જુઓ તમે. હું આખા ભારતની ભૌગોલિક, સાંસ્કૃતિક, રાજકીય, આર્થિક, સામાજિક બધી પરિસ્થિતિથી પરિચિત છું. મારા લોહીમાં 6 વર્ષની ઉંમરથી RSSના સંસ્કાર છે. 77 વર્ષ થયા મને. એટલે આખી બધી બાબતથી પરિચિત છે. તમને વાસ્તવિકતા કેરળ આપણું રહ્યું નથી, પંજાબ આપણું રહ્યું નથી, જમ્મુ કાશ્મીર, બાંગ્લાદેશ આપણું નહીં. એ તમારી માન્યતા છે. બહુ પરિસ્થિતિ ખરાબ છે. હું દેશ માટે છું, હું રાષ્ટ્ર માટે છું. હું એમ સદગુણને આ જે લોકોના ફોટા છે એ લોકોએ કંઈક કર્યું છે એટલે એને શ્રદ્ધાંજલિ કાર્યક્રમમાં સમાવવામાં આવ્યા છે. એમ તમે કંઈક કરી છૂટો અને કાંઈ ન કરો, નડવાનું બંધ કરી દો તો એ મોટી સેવા છે. એટલા માટે દરેક વ્યક્તિને સેવા ધર્મ, સેવા કરતા શીખો. અમે હજી સેવા કરી છે બાપુ આટલી ઉંમરે, રાષ્ટ્રની, ધર્મ. અમે કોઈ દિવસ 1 યુનિટ પાવરની ચોરી નથી કરી. નગર અમારા આશ્રમમાં કોઈ ચેકિંગ કરવા જીગર કરે એવું નથી. અસામાજિક તત્વો ડેલો ખુલ્લો હોય તો કરે નહીં, ભૂલથી માવો મોટામાં એ માણસ કરી ન હોય કે આશ્રમમાં. હું કોઈ દી ટીવી નથી જોતો, નેવર ઇન માય લાઈફ, 77 વર્ષમાં. આપણા આશ્રમમાં ટીવી નથી. એક ભૂખ જ છે કે મારું રાષ્ટ્ર ગુરુસ્થાન ઉપર પહોંચી જાય. પરમ વય ભવન ને તુમે તત્વ રાષ્ટ્રમ. તો શ્રદ્ધાંજલિ સભાની અંદર આવ્યો છો તો શ્રદ્ધાંજલિની વાસ્તવિકતા કહીને મારું વક્તવ્ય સમાપ્ત કરું. માણસો શ્રદ્ધાંજલિનો કાર્યક્રમ રખે, જમવાનું સરસ કરે, પછી આવા બધા મેળાવડા કરે ને બધું. તમારે એમાં શ્રદ્ધા છે? તમારું અંતકરણ દેખતું છે? તમને પૂર્ણ તરફ લક્ષ્ય છે? માન્યતા છે. માન્યતા પહેલાં કીધું વટલાઈ જાય, વેચાઈ જાય. આપણે માન્યતાવાળા છીએ. શ્રદ્ધાવાળાને એક જ વાર દર્શન કરવું પડે. શ્રદ્ધાવાળાને બીજી વાર દર્શન ન કરવું પડે. સિદ્ધાવાળાને બીજી વાર યાત્રા ન કરવી પડે. શ્રદ્ધાવાળાને એક જ વાર નામ લેવું પડે. તો શ્રદ્ધા બીજો વિચાર ન આવે, દૂજો નાઈ. એટલા માટે આજના સરસ મજાના પવિત્ર કાર્યક્રમની અંદર હરેશે મને કીધું એટલે હું નાસિક ધર્મભગ જવાનો તો એ કાર્યક્રમ બ્રહ્મ રાખ્યો. અમારા અખાડાની બેઠક હતી, અહીં આવ્યો. હું તો આ પાવન તપસ્થલીમાં વારંવાર આવું જ છું. બજરંગદાસ બાપાની સીતારામને ગજવી દીધું, આખું રામ આખું ગજવી દીધું. એને એના રામને જીવતો રાખ્યો. તમે એટલું તો કામ કરો, તમે તમારા ઈષ્ટને જીવતો રાખો તો બલિષ્ઠ થઈ જાઓ. તમને કનિષ્ઠ કોઈ ન કરી દે, તમને સન્નિષ્ઠ થઈ જાય. તમે તમારા રામને જીવતો રાખો, તમે તમારા કૃષ્ણને જીવતો રાખો, તમે તમારા શંકરને જીવતો રાખો, તમે તમારા રાષ્ટ્રને જીવતો રાખો, તમે તમારા સનાતન ધર્મને જીવતો રાખો.
વ્યક્તિગત જીવનની ભૂખ હે આ રાષ્ટ્રને દુઃખ, સગવડની ભૂખ હે રાષ્ટ્રને દુઃખમાં ગરકાવ કરી દીધું. સગવડના ભિખારીઓએ સમજણના ખૂની પુરવાર થયા છે. એમ બોલવું પડે માતા પિતાની સેવા કરજો, માતા પિતા આ દેશમાં એમ બોલવું પડે. અમે હજી પગે લાગી ગુરુજનોને, માતા પિતાને. એટલા માટે બીજો વિચાર ન આવે એ શ્રદ્ધા. એક દ્રષ્ટાંત આપી મારો વક્તવ્ય સમાપ્ત કરું. હું બહુ રાજી છું, હરેશે આ સરસ મજાનું આયોજન કર્યું અને આ શ્રદ્ધાંજલિ કાર્યક્રમ ગોઠવ્યો. શ્રદ્ધાંજલિ અને મૃત્યુ તો અનિવાર્ય છે, મૃત્યુ આવવાનું જ છે. મૃત્યુ એ ભવિષ્યનો વિષય છે, જીવન હાથમાં છે. જીવી લે દોસ્ત, દમ કદમ જીવી લે. મૃત્યુ તો આવવાનું છે, જીવન હાથમાં છે. જીવી લે. હાઉ ટુ લીવ, લીવ એન્ડ લાઈફ. જીવનનો અર્થ એટલો જ નહીં કે જી એટલે જીવવું, વ એટલે વધવું, ના એટલે નાશ પામવું. ઈ ડ્રિંક એન્ડ બી મેરી, ખાવા પીને જલસા કરો, દેણું કરીને ઘી પીવો, મરી ગયા પછી ક્યાં કોઈ ઉઘરણી આવવાનું? આ જીવન નહીં. બીજાના માટે પગથિયું બન, બીજાના માટે ટેકો બન, બીજાના માટે રોટલાનું બટકું બન, બીજાના માટે પાણીનો ગ્લાસ બન. એક 4 આંગળનો રૂમાલ જો તમારું મોઢું સાફ કરી દે તો તમે બીજાના આંખના આંસુ લૂછી ન શકો. બીજાની દર્દ ભરી વાતો ન. અરે યુવાન કેટલો ખડતલ હોય, યુવાન કેટલો નાચતો કૂદતો હોય, યુવાન કેટલો મજબૂત હોય, હસતો હોય, એની પાસે પ્રસન્નતા સિવાય બીજું એ શોકમગ્ન હોય જ નહીં. એ બેકાર હોય જ નહીં. મોબાઈલના ગુલામ, સાધનના ગુલામ. તમે કલ્પના કરો, સરકારને ગેમ ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવો પડે, આટલી નબળાઈ જનમાનસની. અને યુવાન અત્યારે 12 વાગે સુધી મોબાઈલમાં જ રાખો. એની પાસે શું શ્રદ્ધાની આશા રાખવી? એની પાસે શું રાષ્ટ્રપ્રેમની આશા રાખવી? પૈસાના ભિખારીઓ. આઝાદી પછી આ દેશની હિન્દુ પ્રજા જાગે તે સુવે ત્યાં સુધીમાં ધક્કા મારી મારીને પૈસા ઘરમાં નાખે છે. સગવડના ભિખારીઓ સમજણના ખૂની પુરવાર થયા. ગીતા ભૂલાઈ ગઈ. અને છેલ્લે અઘરી વાત કેવી હતી? આપણે બધા મૂલ્યવાન હતા અને બધા કિંમતી થઈ ગયા. અઘરી દર્દ ભરી વાત કરું, મારો દર્દ સંન્યાસી તરીકેનું 54 વર્ષનો સંન્યાસ મારો, એનું એક દર્દ શ્રદ્ધાંજલિ મારે કરું. આપણે બધા મૂલ્યવાન હતા, મૂલ્યવાન હતા આપણે, એના બદલે કિંમતી થઈ ગયા. તમને માનો છો એ સારું છે? નહીં. કિંમતી વસ્તુ છે બજારું વસ્તુ થઈ જાય, કિંમતી વસ્તુ શોકેસમાં આવી જાય, કિંમતી વસ્તુ હરાજીમાં આવી જાય, કિંમતી વસ્તુ ચોરાઈ જાય, કિંમતી વસ્તુ તોડફોડ થઈ જાય, કિંમતી વસ્તુની લૂંટપાટ થઈ જાય, કિંમતી વસ્તુ નકામી થઈ જાય. મૂલ્યવાન વસ્તુ મફત મળે. તુલસીનું પાંદડું મૂલ્યવાન છે, મફત મળે. પણ છે તાકાત તમારામાં એટલી? એટલા સદગુણ છે તમારામાં? તુલસીના પાંદડા એટલા. ગંગા મૂલ્યવાન છે, હિમાલય ગિરનાર મૂલ્યવાન છે, સંત બિડબ સરિતા ગિરિધરની આ મૂલ્યવાન છે. તમે આ દેશ આખો મૂલ્યવાન, આનો પથ્થર મૂલ્યવાન, આનું પાણી મૂલ્યવાન, આની સ્ત્રી મૂલ્યવાન, આના ઘોડા મૂલ્યવાન. સૌરાષ્ટ્રે પંચરત્નાની નદી નારી તુરંગમ ચતુર્થમ સોમનાથમ ચ પંચમમ હરિદર્શનમ. આનો પથ્થર મૂલ્યવાન. અરે આનો એક ધોતિયું ટુકડો પહેરેલો બાવો મૂલ્યવાન, આખા જગતને ગાંડો કરી નાખે, રામમય કરી દે. આખા રાષ્ટ્ર માટે તેની સંપત્તિ 7-8 હજારમાં વેચીને લશ્કર ના આપી દે. 62ના યુદ્ધમાં ચીનના. છે તમારી તાકાત? મૂલ્યવાન. માનું ધાવણ મૂલ્યવાન, વેચાતું ન મળે. માના ધાવણમાં ગીતા હોય, રામાયણ હોય, ચંદ્રશેખર આઝાદ હોય, વીર ભગતસિંહ હોય, શિવાજી હોય, મહારાણા પ્રતાપ હોય. મહારાણા પ્રતાપની મૂછ મૂલ્યવાન કહેવાય, શિવાજી મહારાજની તલવાર મૂલ્યવાન કહેવાય. કિંમતી નહીં, મૂલ્યવાન છે. આપણે છે મૂલ્યવાન? કિંમતી થઈ ગયા, બજારું વસ્તુ થઈ ગયા, ભિખારી થઈ ગયા, માગવા માંડ્યા, ભેગું કરવા માંડ્યા. અરે દોસ્ત ભલું કર લે, કોણ લઈ ગયું? મેં પૈસા ભેગા કર્યો તો મારી પાસે 10 હેલિકોપ્ટર હોત નવા. હું જ્યાં મહંત છું ત્યાં 10 લાખ રૂપિયાનું ચિલર આવે પેટીમાં. અત્યારે દિલ્હી સુધી કોઈ બોલે એવું નથી. નમો ઇઝ માય ડિયર ફ્રેન્ડ. 10 લાખ રૂપિયાનું ચિલર આવે છે. પૈસા માટે જિંદગી ન જીવાય બાપુ, પૈસા મારીને લઈ આવાય. પ્રેમ માટે જીવાય. પ્રેમ, પ્રેમ જોઈએ, પ્રેમ, પ્રેમ. આજ પ્રેમ વિહીન સમાજ થઈ ગયો આખો. પાડોશીને કોઈક દર્દ થતું હોય, પાડોશીને કોઈક મારતું હોય, આને કાંઈ નહીં, બાયણું બંધ કરી દે. ક્યાં રાષ્ટ્ર પ્રેમ છે? ક્યાં ધર્મ? ક્યાં સંસ્કૃતિ? શ્રદ્ધા કોને કેવી? અરે ભલે મરી જાય,
મરનો ભલો મેદાન મેં મુરે રૂએ ન કોઈ, માટી ભરખે જાનવરો કોટી અગ્ન ફલ હોય. બીજાના ભલા માટે બધું થઈ જાય. અહીં શીખું તમે શું શીખ્યા? શું શાસ્ત્રને વાંચ્યો? શું ઇતિહાસને વાંચ્યો? શું સંતોને ખવડાવી દો એટલે કલ્યાણ થઈ જાય? સંતોને 5 રૂપિયા આપી દો કલ્યાણ થઈ જાય? એક માતાજીને નાળિયેર વધેરો એટલે ચૂંદડી વધેરો એટલે દઈ દો એટલે કલ્યાણ થઈ જાય? એક અગરબત્તીનું ખોખું ધરી દો કલ્યાણ થાય? આ બધી ભવાય છે. શ્રદ્ધા, બીજો વિચાર જ ન આવે. नो सेकंड तो श्रद्धा. क्या आपने सुना पार्लियामेंट में एटम बम की आवाज हुई? अपना भगत सिंह नहीं होगा ना? एक पुरुष एनी पत्नी ने पूछे, आपने सुना पार्लियामेंट में एटम बम की आवाज हुई? अपना भगत सिंह नहीं होगा? ये पत्नी है जोरदार सिंह गर्जना. आपको शंका है क्या? मेरे भगत सिंह के सिवा और कौन ब्लास्ट कर सकता है? आ मां कहेवाय बापू. मूल्यवान આજની સ્ત્રી મૂલ્યવાન નહીં, આજનો યુવાન મૂલ્યવાન નહીં. મૂલ્યવાન રહ્યું જ નથી. કોઈ સંગીત મૂલ્યવાન ન રહ્યું, કથા મૂલ્યવાન ન રહી. કિંમતી થઈ ગયા બધા. અમે બાપુ મેં ઓમકારનાથજીને, ભીમસેન જોશીને આ બધાને સાંભળ્યા છે. તમે બે ઘડી જો તમને ઈશ્વરીય જગતમાં લઈ જાય. કુંભના મેળામાં આવે એની એક તરજ વાગે ખાલી, એ તરજ તો એ ઈશ્વરીય જગતની અંદર સંગીત મનુષ્યને સત્યની અનુભૂતિ કરાવી દે. ઓસિલેશન ઓફ ધ હાર્ટ. અને આજ આપણી સ્થિતિ કેવી? આપણે બીજા વિચાર ભરકી છે. બીજો વિચાર જ ન હોય. અમારી માં છે, સાધુના એટલું બોલવું પડે ઘડીએ વડે મારી બા ને આમ. અરે અમારી માં છે, અમારો બાપ છે, અમારો ભાઈ છે. અડધો વીઘો જમીન ગમે ને ભાઈ નો ગમે, ધાર્યું ઉપાડ લે અને પાછો સુંદરકાંડ નો પાઠ કરી રાખે ને બાપુને પૈયે લાગે. ભગવાન શું ગાંડીનો. છેલ્લે એક દ્રષ્ટાંત અને વક્તવ્ય પૂરું. એક વાણિયો તુલસીદાસજી મહાત્મા પાસે રોજ જઈને બે 29 દી થયા. તુલસીદાસે કીધું તું આવીને મૂંગો કેમ બે? તાર કઈ કામ છે? એ કે ભગવાન રામ હારે તમે વાત કરો એવું મેં સાંભળ્યું છે. કે હા સાચી વાત છે. તો મારે કે વાત કરી સંત બચન પરમ હિતકારી. એ કે તો એમાં શું વાંધો? તારે અત્યાર સુધી બેવું ન પડે, વહેલા કેવું હતું ને. તરત મ્યાનમાંથી તલવાર કાઢી ચંદ્રાસ આલા લઈ જા. વાણીઓ તલવાર બે ભેગા થયા, બડા થયા. એ કે પાદરમાં જઈને હવારમાં મૂઠ ખોટ દેજે ને જય શ્રી રામ કહીને પીંછી ઉપર પડી જાય અણી ઉપર, એટલે ભગવાન હાજર. વાણીઓ લઈને ગયો. રાત તો વગા કાઢી. એ હવારમાં વહેલો પાદરમાં જઈને ખાડો ગાળીને મૂઠ થ્રબીને ઊભી રાખી દીધી તલવાર. પીંછી ઉપર પડવાનું કીધું તો ગોળ ગોળ ફરવા માંડ્યો વાણીઓ. એ ગાળો પેઢીનું શું થાય? પૈસાનું શું થાય છે? આ છોકરાનું બધાનું શું થાય? એ કરતા નબળો નીચ વિચાર આવ્યો બધા કરતા. એ કે બાવાનું શું ભરો સડાવી મારે કાંઈ વળે નહીં. તો એમાં એ ગામના દરબાર વાહુ ગયેલા. એ ઘોડા ઉપર આવ્યા. એ કે પાનાચંદ શેઠ આપઘાત કરવા આવ્યો, તને કોઈ કાંઈ કીધું હોય તારી જીભ ખેંચીને એની મારી નાખું, આંગળી કાંઈ લાંબી કરી હોય એની આંગળી કાપી નાખું, તમે અમારા ગામનો નગર શેઠ છો. એ કે આપઘાત કરવા નથી આવ્યો. તુલસીદાસ બાપુએ કીધું જાની પર જય શ્રી રામ કહીને પડે ને ભગવાન મળે. સાચું કે હા? તુલસીદાસ બાપુના શોખન. બસ દરબાર તરત હેઠે ઉતરીને ભેટ છોડીને સીધા તલવાર ઉપર જય શ્રી રામ. ભગવાન પ્રગટ થયા. દરબારને ભગવાન વાત કરવા માંડ્યા. વાણીઓ દરબારને હાથ પકડીને કે બાપુ કોની યારે બોલો, કોની યારે બોલો? ભગવાન થોડી વાર થયા પછી અંતર ધ્યાન થયા. પછી કે એમ બાપુ વજયસિંહ બાપુ કોની યારે બોલતા? એ કે જે જોવે એ બોલે નહીં, બોલે એ જોવે નહીં. હું તને વાત કરું કે એમ આપણે બીજો વિચાર. એમ બજરંગદાસ બાપુને આટલે તમે આટલા વર્ષોથી આવે શું કરો છો? બીજો વિચાર ન આવે. એ જ ભગવાનને જાળવી શકે, એ જ ભગવાનને બચાવી શકે, એ જ ભગવાનને જીવતો રાખી શકે. આપણો ભગવાન ન મરે એટલા માટે આ બધી મજૂરી છે. ભગવાન નહીં મરે, આપણો રામ ન મરે, આપણું રાષ્ટ્ર ખલાસ ન થાય, આપણો સનાતન ધર્મ જાય નહીં, એ માટે થઈને આપણો સૂર્ય અસ્ત ન થાય, આપણા સદગુણને સદા, નહીતર આવા કાર્યક્રમો થતા બંધ થઈ જશે. હરેશને લાખો લાખો ધન્યવાદ. આ શ્રદ્ધાંજલિ કાર્યક્રમ કર્યો. અને ફરી વાર તમારી પાસે સંન્યાસી તરીકે ભીખ માગું. માન્યતાને દિવાસળી અડાડી શ્રદ્ધાને જ્યોત પ્રગટ કરો. શ્રદ્ધા એ અંતકરણની આંખ છે. શ્રદ્ધા વામ લબ્ધે જ્ઞાનમ. શ્રદ્ધા હશે તો જ જીવનનું કલ્યાણ થશે. તો શ્રદ્ધામાં ડૂબી જાઓ,
શ્રદ્ધા હશે તો શ્રદ્ધા ભગવાન બધાનું ભલું કરે છે. પુરુષાર્થ કરો એનો વિરોધ નથી, સત્કર્મ કરો એનો વિરોધ નથી, પણ શ્રદ્ધા, માન્યતા નહીં, બદલો નહીં, સમર્પણ. સદગુરુદેવ